Welcome to this demo class on abstract classes and sealed classes in C#. So in the video, abstract classes and sealed classes in C# பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். So I think in previous video we know what is inheritance அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருப்போம். So inheritance அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னொரு கிளாஸஸ்ல ரீயூஸ் பண்றது அப்படிங்கறது தான் the concept of inheritance அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ reusability is very very important. Sometimes நம்ம ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது reusabilityங்கிற கான்செப்டை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம். இந்த சிச்சுவேஷன்ல we can go with the sealed classes அப்படிங்கிறது போடலாம். சம் கிளாஸஸ்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ற கிளாஸஸ் வந்து பேஸ் கிளாஸா ஆக்ட் ஆகலாம். அப்ப அந்த பேஸ் கிளாஸஸ்க்கு வந்து we can go with abstract classes அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm going to create a class. You're in a class create panda. For example, my class name is a demo. In the classes, just I'm going to create a function. System.console. So right line. So with that, I'm going to say welcome. So welcome. I'm in base class. From a demo class நான் ஒரு derived class நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹியர் ஆல்சோ ஐம் கோயிங் டு சே தி சேம் print தான் கடுக்குறேன். ஸோ ஹியர் I'm not going to define any logic. Welcome to I'm in a derived class. So then I'm going to create a main class. So public static. So void main. I'm going to create an object for a demo. So equal to new demo. Okay. So இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா so as usual I'm going to call the method display the.show. Okay, just இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணி இது நார்மல் தான் எழுதி இருக்கேன். ரெண்டு கிளாसेस இருக்கு, ஒரு பேஸ் கிளாஸ் டெரிவேட்டிவ் கிளாஸ். இதுல நான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்ரைடிங் எதுவுமே நான் இன்க்ளூட் பண்ணல. So just it as usual it so இப்படி நான் work and that how it will work அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது பேசிக் எக்ஸிகியூஷன் தான். So on it have some issue here. So now it's a compile. So there is a demo class not containing a method. Sorry. So demo is a base class so that it won't execute a show method. I want to create. Sorry, my class name is a der. I'm going to run it. It will execute all the properties of base class as well as the derivative class. So by using derivative class object மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், base class and derivative class access பண்ண முடியும். இப்போ என்ன அப்படின்னா so here even if I'm using the so that base class ஒரு object create பண்ணாலும் நம்மளால work பண்ண முடியும். So new demo அப்படின்னு create பண்றேன் அப்படின்னா even I can able to use displayங்கிற மெத்தட் என்னால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். But actually here I think that this is act as a base class. இது வந்து base class. இதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா இன்க்ளூட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணல so that it won't make extra work ஆகணும். அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டை நான் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். நான் போகும்போது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. Means that it is not possible to instant create. Means that no instance will be created for the abstract class.
இப்போ abstract classக்கு நான் object create பண்ணிருக்கேன். even though நான் property இது பண்ணல அப்படினாலும் just நான் run பண்றேன் அப்படினா so it makes an error message that then cannot create an instance of the abstract class or interface demo. So we are unable to create an object for abstract classes. Okay, so if you are trying to create an object, then it makes an error message. So அப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து பேஸ் கிளாஸா தான் ஆக்ட் ஆகணும், அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண கூடாது அப்படின்னா then we can go with abstract classes. So that வந்து மீன்ஸ் அந்த abstract classesக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. So that if object create பண்ண ட்ரை பண்ணனா the compiler வந்து show an error message abstract classesக்கு object create பண்ண முடியாதுன்னு காமிக்கும். So that we have to include a keyword abstract and before that the class definition. So here abstract is a keyword. Then we have to define as usual the definition of the class. So this is the concept of abstract classes. So here, so maybe means that here not necessary that all the function, even we can include any type of member also. That is on our choices. We have to define. So the abstract classes consist of as usual definition. Only the small difference is we are unable to create an object for abstract class. That is the difference. abstract classக்கு நம்மளால ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது, ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண எரர் வரும், மத்தபடி வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. abstract classல as usual definitions நீங்க கொடுத்துக்கலாம். by using derived class object மூலமா all the properties of the class வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். okay, so இப்போ உங்களுக்கு இத பத்தி புரிஞ்சிருச்சு. okay, so now the abstract class is okay. if you are using the keyword abstract before the function, அதாவது abstract அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டை ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन இருக்கும். நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just you have to define the functionக்கு முன்னாடி abstract கொடுத்தீங்கன்னா it won't define the definition. அதாவது abstract functionக்கு definition இருக்காது. so that we must terminate with semicolon. so semicolon இருக்காது. semicolon that means no definition on your base class, so that the definition must be on derived class only. derived classல தான் அதுக்கான definitions நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேவா? பேஸ் கிளாஸ்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எரர் காமிக்கும். So normally abstract function இருந்துச்சுன்னா அந்த class வந்து equivalent to abstract தான். I can show it before the just I can run it and how it will work. showங்கிற மெத்தட் இல்ல, so அதனால நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். so already I told that it is abstract classes இருந்துச்சு அப்படின்னா by using derived class object மூலமா தான் the properties of the class ன access பண்ண முடியும். and declare in the non demo.display. by using that object we can able to create. There is no error. Just a minute, I can check it what it is. So here hides inherit member demo.display. Yeah, it's very good. Sorry, I forgot to say that. Actually, if it is, means here the demo.display is the abstract method. So that it is declared in the non-abstract classes. It means that நான் abstract classங்கிறதுக்குள்ள கொடுக்கல. okay, first நான் abstract classes னு கொடுக்கறேன், என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. actually என்ன அப்படின்னா we have to say that it is overriding அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். so that we have to include overriding concept that is called visual. okay, so now the abstract classes, அதாவது நீங்க ஒரு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி abstract கொடுக்காம நீங்க நார்மலா வர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா then it shows, means the class will be act as abstract. even though நீங்க கொடுக்கல அப்படினா abstract keyword கொடுக்கல அப்படினாலும் it shows that it is a abstract classes அப்படிங்கறத அதே எடுத்துக்கும். so that இந்த கிளாஸ்க்கு உங்களால எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே முடியாது. so that ஒரு abstract function இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா இந்த கிளாஸும் abstract-ஆ இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, ரெண்டாவது நீங்க means derived class dot display method hides the inherited member from demo dot display. அதாவது base classல இருக்கிற மெத்தட override பண்ணுது. so that we have to define that the current member overrides the implementation. so that we need to include a override keyword அப்படிங்கறத நீங்க include பண்ணணும். I think override keyword வந்து ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. so method overridingல ஆல்ரெடி நாம படிச்சிருப்பீங்க. so method overridingல லாஜிக்ஸ் தான். so that இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டா virtualங்கிற keyword வந்து அதை implicit பண்ணிடுச்சு. so in implicitly அந்த இடத்துல வந்து keyword வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா virtualங்கிற keyword வந்து base class definitionsல இருக்கு. now I just run it, so it will run as usual. so ஒரு class வந்து abstract class ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. so இப்போ even though abstract method ஒரு கிளாஸ்ல abstract method இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா abstract function means the class வந்து abstract-ஆ தான் இருக்கணும். so that abstract classக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எரர் தான் ஷோ ஆகும்.
So from this, there are two conclusions. One is பாத்தீங்கன்னா abstract class ன்னு போட்டு இந்த இடத்துல definitions இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் கிடையாது. டெஃபினிஷன்ஸ் இருந்தனா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ங்கிற கீவேர்ட் இருக்க தேவையில்லை. என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ்க்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, இது கண்டெய்ன்ஸ் எனி மெத்தட்ஸ் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இருக்கலாம். லைக் as called ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், எது வேணாலும் நீங்க கிளாஸ்க்குள்ள கொடுத்துக்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் கிளாஸ் டெஃபினிஷன் என்ட்ராவே கொடுத்துக்கலாம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் அப்ளை த கான்செப்ட் ஆஃப் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் த கீவேர்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஒரு கீவேர்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிரும். விர்ச்சுவல் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம். இட் அலோஸ் த டெரைவ்டு கிளாஸ் டு ஓவர்ரைட் திஸ் டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷனை மறுபடியும் மாத்தி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது ஓவர்ரைட் பெர்மிஷன் கொடுக்கும். லாஜிக் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கணும். ஸோ டிஃபைன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா யூ மஸ்ட் இன்க்ளூட் த கீவேர்ட் ஓவர்ரைட். அதர்வைஸ் த கம்பைலர் மேக்ஸ் an error message. See that? So the public கொடுத்திருக்கோம். So that the function must be implemented only in a derived class, so that automatically they supply the keyword virtual. So that நான் வந்து virtualங்கிற keyword வந்து abstract functionக்கு முன்னாடி கொடுக்கணுங்கிற necessity கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ளிசிட்டா வந்துரும். பட் ஆனா derived class ஓட டெஃபினிஷன்ல we must to include a keyword as override. நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா எரர் டெஃபினிஷன் வந்துரும். சோ நான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஓவர்ரைடுங்கிற வேர்ட் கொடுக்கலனா எரர் கிரியேட் ஆச்சு. சோ ஒரு கிளாஸ்ல அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸா தான் இருக்கும். சோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ். சோ நீங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா then you can go with abstract classes. For example, உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நேம் லிஸ்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஃபேக்கல்டி, ஸோ நான் ஒரு நேம் லிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த நேம் லிஸ்ட் வந்து யூஸ்டு பை சம் அதர்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் செமஸ்டர் 1க்குள்ள போறேன், செமஸ்டர் 2க்கு போகும்போது அதே தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ அப்போ அந்த கிளாஸ் வந்து அதாவது என்னன்னா அந்த பேஸ் கிளாஸ் அதாவது நேம் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து மற்றதுங்களால தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு நான் வந்து மெமரி அலகேட் பண்ணணும் நெசசரி இல்லைன்னு நினைச்சேன்னா நான் என்ன கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா ஒரு சில கிளாஸுக்கு அந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸா கொடுத்துடலாம். ஆல்வேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் வில் பி ஆக்ட் as a base class. I will repeat once again. Abstract classes is always will be act as a base classes only. அப்ப எந்த ஒரு கிளாஸ் வெறும் பேஸா தான் இருக்கணும், அதுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா then you can go with abstract classes. Good. Okay. So அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I am trying to go with a method overriding. Okay. So now you know what is abstract classes na என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சரி, abstract function அப்படிங்கறத நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். So then after that I am going to define the concept of sealed classes and methods. So normally if you are using a keyword that is called sealed in front of your function in the class, normally this sealed is a keyword to be allowed in two places. One is before the function definition, another one is before class definition. So if you are included this definition before the class name, then it will be means that it does not allow to go with the inheritance. Means that this class is not allowed to act as a base class. Okay, so now I'm going to include a keyword as okay. So now I'm going to create abstract here. Instead of this, I'm going to use a keyword as a sealed. So that means that if you are using a keyword it's sealed here, then it won't allow the class demo to inherit further. Further, உங்களால inherit பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல inherit பண்ணிருக்கீங்க. So that it makes an error message. I'll repeat once again. It makes an error message. See that? So cannot derive from sealed type demo. So der ல இருந்து உங்களுக்கு demoங்கிற கிளாஸ் வந்து der derive பண்ண முடியாது. So that இந்த inheritance உங்களால அப்ளை பண்ண முடியாது for a sealed classes. I told that there are two places வந்து நம்ம derive means sealedங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா prevent inheritance வந்து prevent பண்ணுது. இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு பக்கத்துல கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா then it will avoid function overriding. So circular base class dependency involving derived. So line number 12. Yeah, sorry.
This is called, I'm using a derived, so that it means that it is a circular base class. Rather, இதே class திரும்ப இதே inherit பண்ற மாதிரி it is not a best meaning. So that makes an error message. So it is a demo class. So cannot be sealed. The demo dot displays cannot be sealed because it is not an override. Override இல்லனா அது என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படினா உங்களுக்கு means seal பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. See the syntax. Sealed க்கு அப்புறம் override கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் as usual function definitions இருக்கலாம். So that அதாவது இது override means that it is a final definition, so that இத திரும்ப உங்களால rewrite பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா then வேற ஒரு கிளாஸ் பாருங்க. So demo dot display is marked as override but not suitable method to found to override. Actually என்னன்னா இந்த மெத்தட் override அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து கொடுத்திருக்கணும், so that the overrideங்கிறது ஆப்ஷனல். So that இப்போ நீங்க sealed கொடுத்துட்டீங்க, கண்டிப்பா இந்த லைன்ல எரர் காமிக்கும் பாருங்க. ஏன்னா because inheritance hierarchy இருக்கு, so that உங்களுக்கு அந்த லைன்ல எரர் காமிக்கும். So dear.display hides the inherited member demo.display, so that வந்து உங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத காமிக்குது. So that so this inherit means that இந்த sealingங்கிறது அது இடத்துல இல்ல. Actually உங்களுக்கு இத கரெக்ட்டா புரிய வைக்கணும் அப்படினா just you can see here, இந்த லாஜிக் வந்து நான் இங்க யூஸ் பண்றேன் sealedங்கிற வேர்ட. sealed பட் இடத்துல என்னன்னா அங்க இருந்து ஓவர்ரைட் பண்றேன். So இந்த இடத்துல வந்து just I'm going to use a virtual, ஏன்னா override allow பண்ணலாம்னு சொல்றேன். Now you have to compile. இப்போ எந்த எரரும் வராது, ஏன்னா நான் derived classல நான் seal பண்ணிட்டேன். So I'm going to create another one more class from derived class. Then I'm going to use the concept of same thing, means I'm going to override it. So I'm going to use override. Then I'm going to compile. See that one more dot display cannot override a inherited member derived class display method because it is unsealed. So இத நான் seal பண்ணிட்டேன். நார்மலா ஞாபகம் வச்சுங்க, எந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி sealedங்கிற ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணிரலாம், பட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நீங்க sealed கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஓவர்ரைடா இருந்தா, அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓவர்ரைடா இருந்தாதான் sealed அப்ளை பண்ண முடியும், இல்ல அப்படின்னா உங்களால அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓகே, அதனால கண்டிப்பா ஓவர்ரைடுங்கிற கீவேர்ட் இதுனா this is the final definition அப்படின்னு இண்டிகேஷன். சோ அந்த ஃபைனல் டெஃபினிஷனுக்கு அப்புறம் மாத்த முடியாது அப்படின்னா, சோ இந்த இடத்துல நான் ஓவர்ரைட் பண்ண ட்ரை பண்றேன், so that it makes an error message. So this is the way. So just we are implementing the concept of sealed functions. So sealingங்கிற கீவேர்ட் ரெண்டு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னொன்னு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it prevent inheritance, மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it prevent மெத்தட் ஓவர்ரைடிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க. சோ இந்த வே ரெண்டு வேல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்கு முன்னாடி if you are using a keyword new, இப்போ new அப்படின ஒரு கீவேர்ட் இந்த இடத்துல நீங்க கொடுக்கறீங்கன்னா just think about it, what will happen. See that the member demo.display does not hide an inherited member, so the new keyword is not required. Okay, so means that because it is not a make a visual na create பண்ணல, so because it is not marked visual, so that abstract or override, அந்த இடத்துல abstract or override இருந்தாதான் இந்த இடத்துல என்னால override பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு எரர் காமிக்குது. See that this shows na error தான் காமிக்கும் உங்களுக்கு, இது வந்து override கிடையாது, it is not a, so இத விட்டுருங்க, just you can see the second error, cannot override an internal inherited member, so that because it is not an override கொடுக்கல, so அதனால இந்த மாதிரி இத நீங்க வந்து override பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்குது. So it cannot be made as a virtual or abstract. ஓகேவா, அதனால வந்து உங்களால அப்ளை பண்ண முடியாது. சோ இதுல இருந்து ஈஸியா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மெத்தட நீங்க override பண்ண முடியாது, சீல் பண்ண முடியாது. சீல் போடுறதுனால எல்லாம் கிடையாது, even though if you are compiling அதை remove பண்ணிட்டு பண்ணீங்கனாலும் it shows the same message. So from this, இந்த இதுல இருந்து நீங்க என்ன, இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா, so the final conclusion, abstract classes வந்து so always act as a base class, base class act ஆகும்,
no instance will be created, no instance will be created. Instance are allowed, instance வந்து allowed கிடையாது. So அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா syntax என்னன்னா abstract. So class name. So as usual the class definitions are allowed. But இதே abstract, but இது consist of இதுல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம்னா constructors இருக்கலாம், number functions இருக்கலாம், that is called methods இருக்கலாம், plus வந்து பாத்தீங்கன்னா properties இருக்கலாம், indexes இருக்கலாம், indexes that is called futureல நம்ம பார்க்க போறது, delegates இருக்கலாம். All the definitions are allowed. என்னென்ன இருக்குங்களோ எல்லாமே allowed தான். இதுக்குள்ள class definition குள்ள abstract classes குள்ள. But வேணும்னா you can define abstract function also. நீங்க abstract functions also நீங்க define பண்ணிக்கலாம். Abstract function define பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் the class must be an abstract ஆ இருக்கணும். Must be abstract. So base classல virtualங்கிற keyword வந்து implicit ஆ create ஆயிரும். So I think implicit. Okay, implicit ஆ create ஆயிரும். Derived classல வரும்போது so just in a derived class you must include override keyword கண்டிப்பாலும் கொடுத்து the definition must be overridden. So the definition must be implemented. So this is the things நம்ம பார்த்தோம். So always abstract class வந்து base class தான் work ஆகும், instance create பண்ண முடியாது. So keyword abstractங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிரோம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா sealed for prevention தான். So நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா sealed class nameக்கு முன்னாடி போடலாம். Class nameக்கு என்னன்னா prevent inheritance நீங்க இதுக்கு அப்புறம் further கொண்டு போக கூடாது, இந்த கிளாஸோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா prevent inheritance. that means இந்த கிளாஸை வந்துட்டு திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா கிளாஸ் நேம்க்கு முன்னாடி sealedங்கிற கீவேர்டு கொடுத்துக்கலாம். மெத்தடுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க skilledன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா prevent overriding தான். கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க, prevent overriding on derived class தான். அதாவது மினிமம் ஒரு derived class போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நீங்க வந்து preventே பண்ண முடியும். derived class definitionல மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அந்த derived class ஃபர்தரா நீங்க பண்ண முடியாது. it means that one time allowed, one time வந்து override பண்ணலாம். அதான் அதோட மீனிங். அதாவது என்னன்னா பேஸ் கிளாஸ்ல அந்த ஃபங்க்ஷனை ஓவர்ரைட் பண்ண முடியும், பட் ஆனா சீல்டுங்கிற வேர்டு வந்து நீங்க டெரிவேட்டிவ் கிளாஸ்ல தான் கொடுக்கணும். பட் ஆனா இதே நியூன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா so instead of this sealed newங்கிற keyword வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா instead of sealedக்கு பதிலா no overriding is allowed. So please try to understand the difference. So no overriding are allowed. I'll repeat once again between the sealed and new கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எந்த ஒரு காசஸ்லயும் நீங்க வந்து என்னன்னா அதாவது மெத்தட் ஓவர்ரைடிங் போகவே முடியாது. பட் சீல்டுன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டைம் ஓவர்ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மெத்தடை நீங்க சீல் பண்ண முடியும். So that is the difference between sealed function, sealed method and new method. New method இதுக்கு அப்புறம் நீங்க further extend பண்ண means override பண்ண முடியாது, inherit பண்ண முடியாது, method override பண்ண முடியாது. So these are the things வந்து நம்ம இந்த வீடியோஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. So then you can, is there any other things? Just a minute. Okay, so this is the basic things about sealed classes and abstract methods. Thank you.